ಸರ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರಬೇಕು, ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಪಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ದರ್ಶನ್. ನಂದು ಅವತ್ತಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಸರ್, ಡೇಟ್, ರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ, ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ 10,000 crores ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏನು ಅವರ ತಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ತಾನೆ ನಮ್ಮ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಮ್ಮ, 34% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೀನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿ, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಾರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಓದ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಬರೋದು ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳೋದು? ದರ್ಶನ್. ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಲ್ಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿ? Hi everyone, we are here today to talk with Kannada cinema's challenging star Darshan about his next big release, Kranthi. Hi sir, welcome to this conversation with OTT Play. I'm Pratibha Joy and this is my colleague Swaroop. Let's begin with Kranthi. It's your second film with the same team. You've of course worked with Hari Krishna in a different capacity as composer for many years. So there is a nice comfort zone there of working with this team. So can you just take us a little bit through your relationship with this team? Yeah, this is actually, you might see in Yajman also. That is the first production what we did. And that itself actually, I knew, okay, Hari was actually next director only, but we kept Panu Kumar also. But the whole movie is by story or whatever it is, everything is done by Hari and B. Suresh. So they both are main cause for that movie. And you know how the team works in that. But in media houses, something what you think, they are very sophisticated to do something like an art type of a movie as well as serials or whatever it is. It's something different from their genre to do Yajmana because it's pakka with class and a mass. So with Hari you can't work with class because he's pakka massy director. So he'll plan everything like that itself. But with B. Suresh actually they both handle the script so well, like it was like it's like mass and class movie, whatever you think, what the audience will like actually. So like that we worked in that. But the same thing, Hari has become an independent director from this Kranthi. So I don't want to tell much about it because he's a silent killer actually, Hari. He now speaks much, but it's good. So hang nodidre you technically you decided to do Yajamana because you knew Hari will handle the commercial aspect. 101%. Otherwise it wouldn't have been a good fit. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಸಿ ಹರಿ ಐ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ಹರಿ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೂವೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಿ ಸಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಹರಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತದಾದ್ರೆ ಎತ್ಬಿಡಿ. ಈ ಗಾಟ್ ಸಚ್ ಎ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಒಂದು ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ನಾನು ಇರೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ. But in Yajmana, yeah, 101% by taking his shots also is amazing. Okay, perfect. Of course, Ella interview, you've been talking about Kranthi and that it is about education, so I'm not going to make you repeat any of that. But I just wanted to understand, what is your understanding of education and what it should ideally be? ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಿಂತ ಬದುಕದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಸಿ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬದುಕದಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್, ನೋ? ಇವತ್ತು whatever we learned till 10th standard ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ರಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ? ನೀವೇ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಹೌದಲ್ಲ? Earning, that is the main thing. For bread and butter, you should do something. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್. Also, I wanted to understand, what was your father's idea of education for you and your siblings? My both siblings, like my sister Divya and Dinaka, they were very good in studies actually.
ಸೊ ದಿವ್ಯಾ ಅವಳು ಏನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅವಳು ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನಕರ್ 10th ಮುಗಿಸ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು PCA ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ನಾನು 10th ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ಈಸಿಯಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ನೀನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋ ನಾನು 12 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅವರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ನಾನು 10th ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಅಂದರೆ ವೇರ್ಶಲಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಮ್ಮ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿಮ್ಮ ದೆನ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಬೇಡಮ್ಮ ಈಗ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ನ ಮಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಮ್ಮ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಂಜು ಅಂತಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅದು ಕಾರ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅರೋ ರೈಟ್ Coming back to the film Kranthi, I noticed in some of your interviews you mentioned about the infrastructure of government schools, and most of it was about that tattelota illa antella helidira. But isn't it a bigger problem actually, the fact that people are not going to government schools? It's not just the infrastructure. Ivaga, I think it's a mindset issue that people don't want to go, like irrespective of your financial status. You are aspiring for something bigger. Like even my maid, she sends her child to an English medium private school, even if she cannot afford it. It's every parent's thing. ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಸಾಲ ಸೋಲಾರು ಮಾಡೋಣ ಅವ್ನು ಓದ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅದೇ ಥರನೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಟೀಚರ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಮ್ಮ 34% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೊಂಥರ ಸೈಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಇದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿಟಿಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಡಮ್ಮ ಓಕೆ ಸಿಟಿಲಿ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಮಿಕೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಅವರು That's also because the teachers don't want to go there. Yeah, because ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ Okay. Okay. So can we assume that all this is being addressed in Kranthi? Yeah, 101%. Okay. ಅದಂತಾನೆ ಹೇಳೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಮ್ಮ ನಾವು Okay. ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ you've only been talking about the infrastructure, so ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ Okay. ರೈಟ್ ಆರ್ Understood. But also considering that you've been talking so much about education, I absolutely love the fact that you spoke about education and healthcare, which also should be free. You're perfectly on point. But having said that, at any point did you think that maybe you should also lead by example and maybe set up your own chain of institutions? It's my responsibility. But ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾನು you could no, I mean show by example. When one person does it, then maybe it will inspire other people. Maybe an institution. ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೇಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ಒಂದು ಲೆಗಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ನಾನು ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಆಸೆನ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಇದೊಂದು ನಾನು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಒಬ್ಬನ ಕೂರಿಸ್ತೀರಮ್ಮ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅವನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನನಗೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳೋದು ದರ್ಶನ್
ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಏನಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲವ್ರು ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ, ಗುಡ್, ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೂರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೇನು? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ, ರಾಮಪ್ಪ, ಶಂಕರಪ್ಪ, ಗಿಂಪು, XYZ, ಅವನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಾಳಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು, ದರ್ಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೊಂದೇ ಸೇಲೆಬಲ್ ನೇಮ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ? No, I understand where you're coming from, but it would still be nice if someone sets an example that this is what can be done. No, still could be nice that this I can also because talk. You're talking, okay, politicians are running a ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ business. ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಮ್ಮ, ನಾನು ಮೈನಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಅಲ್ವಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಮ್ಮ, ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಬೇರೆ 34% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ ಅವ್ರದನ್ನ, ಅಲ್ವಮ್ಮ? ದೆನ್ But it's going elsewhere. Elsewhere, ಅದನ್ನೇಮ್ಮ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ 10,000 crores ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು, ಏನು ಅವರ ತಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ತಾನೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನಡೀತಿರೋ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ನಂತರ 56ನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಮ್ದು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅದು ನಿಮ್ದು 2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಬೋದು, ಚೌಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3ನೇ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದ್ರ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜನ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಚಾಯ್ಸ್? ಸರ್, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್. ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಲೈನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಬಿದ್ದಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನನಗೇನಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಂದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು, ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಮಿ. ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಇವಾಗ ವಾತಾವರಣನೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಹಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರಬೇಕು, ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಪಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ದರ್ಶನ್. ಅವನೇನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತರೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. 101% ಐ ಬಿ ವಿತ್ ದಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಮಿ ಟು ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೊಂದು ಹವಾ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನೀವು ಒಂಥರ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೀವು ಒಂಥರ ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ವುಡ್ ಯು ಬಿ ಓಪನ್? ಸಿ, ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರ್, ಆಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದೇ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಯ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಗೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಗುಡ್ ಇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಜನ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ 25 ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ? ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 55ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಹೌದು. 55 ಸಿನಿಮಾನ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಇದನ್ನು ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಏನು ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳೋ ವೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ? ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಈಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರುಣ ರಾಬರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೋಡೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, 2 ಗೆಟಪ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಂದಿರ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದೇನು ಹೊಸದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತಾನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನಾಥರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮು ಆ ಥರ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂಥರ ಕಲಾವಿದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಒಂಥರ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಸೊ ಆ ಥರ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ನಂದು ಅವತ್ತಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಸರ್, ಡೇಟ್, ರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾರೋ ಈಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ 3 hours ನಾನು ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು, ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೂ ಸರ್ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕತ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡೇ ಸರ್. ಅವರು 4 ಕಾಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬರೋದು. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತಾ? ನಾನು ಕನ್ಸು ಕಾಣಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ನೆವರ್ ಡ್ರೀಮ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಯು ಬೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ನೆವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ ನಾನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಣ ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಿದ್ದಿತ್ತು ಸರ್, ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮದು ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ನಾನು ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 6 months ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಇದು ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಇದೇ ಅನಾಥರು ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅವತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಂಗಿದೆ ಇದೆ ನೀನು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 10 years ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ವೆರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಏನೇ ಬಂದು ರಪ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸರ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾ? ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಓಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಮು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ, ನೀನು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ ನೀನು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹಿಟ್ಗಳು ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ತುಂಬಾ. ಲೈಕ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನಾರು ಕೇಳು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಓಡಿದ್ದು ಸರ್. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಣ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥ. ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ತಾನೇ ಓಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಂತರ 1000 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಥಾಲಜಿನೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ದಿ ಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಸರ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಣ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್
ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮುಂಚೆ ತರ ಇವಾಗ ಒಪ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೇ ದರ್ಶನ್ ಇನ್ 20 years ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೇನಾ ಸರ್, ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮನಗೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮನಗ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಎದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು 20 ವರ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಐ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ, ಎಂಜಾಯ್ ಮೈ ಡೇ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ. ಬಟ್ ವುಡ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್? ನೋ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ನವಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ನಾನು, ನಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ ನಾನು, ಬಟ್ ವಿಲನ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. Now we have a couple of questions which are not Kranthi related. Yeah. I'm just taking advance permission sort of thing. Yeah, see, when we last spoke, I think Yajamana time only, you mentioned that it was basically about your relationship with the media, and you mentioned that you will talk when you have your film. Otherwise, you don't, like, your private life has to be separate, which is a very fair point. But having said that, now I'm not justifying anyone here, I'm not justifying the media or anything, but still, in the recent past, whatever has happened, it was in the public eye. And as a journalist, it is my obligation that I present both sides of the story. Alva. So because actually, because you know, in the interview you said, if you're good to me, I'm good to you. If you're bad, now if I'm only good to you all the time, that becomes propaganda, alva. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಮ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಮ್ಮ. ಈಗ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ಸು, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿಮ್ಮ, ಅಲ್ವಮ್ಮ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್. ಈಗ explain it. So that's what. ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. Because it is entirely up to you whether you want to answer or not. But you should not tell I'm a press. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಅಲ್ವಮ್ಮ? No, I just want, the best way to handle it then would be to just say no comments, alva. ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಮ್ಮ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇಮ್ಮ, ನಾನು ಉಪ್ಪು ಉಳಿದಾಗ ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಅವರ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಅದು ನೀವು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಮ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು. ನಾನು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ವಮ್ಮ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ, ಬರಲ್ವಾ? Completely agree with you. Then there is a second part of the other thing is that it also happens that when you speak, sometimes you are being misrepresented. I will give you an example. Ivaga, I think when you started Kranthi Promotions, there was one interview which came out, I forget with whom, but you mentioned about how you're so touched about what your fans are doing for you. And you likened it to what happened with Puneet. And then there was, oh, Darshan has offended Puneet, Darshan should apologize anta adond bandide. And I think recently in another interview you mentioned something about that you want to be a hero here. Even if people pay you 3 times, you don't want to go and be a villain elsewhere. Immediately, I follow social media a lot, sir, so sorry about that. But the whole thing on social media was, is he picking at certain Kannada actors? So you're being misrepresented. So if you don't talk, it's a problem. If you talk, it's a problem. So how do you zip up ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟ್ರೇಟೇ ಇರಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಡಾ ಬೇಡಾನು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ದರ್ಶನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಭಯ ಏನಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಒಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ,
ಲೈಟ್ ಬಾಯಿಂದ ಅವ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಲ್ಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥಾಟ್. ತಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂತರಗಳು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೋಡ್ರೆ, ಹೌದಣ್ಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನಂದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನಮ್ಮ. ಈಗ ಅವರು ನನ್ನ ಹೀರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಮ್ಮ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಡ್ತಾ ತಿಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರಮ್ಮ? ಅವ್ರು ಏನು ನನ್ನ ಯಾವ ಥರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ನಾಳೆ ದಿನ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಲಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಮ್ಮ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. But it is sad when things are, when you meet it was ಸೋಷಿಯಲ್ not ಮೀಡಿಯಾ intentional. ಅಂದ್ರೆಮ್ಮ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 10 ಇದ್ರೆಮ್ಮ ಮೈನಸ್ ಒಂದು 100 ಇರಬೇಕಮ್ಮ. ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಹೊಡೋದು ನಮ್ದು. But do you follow stuff that's happening on social media? Because I don't know, one person sometimes actually ನಾನು ಒಂದೇನಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು. because there's so much negativity happening. Like ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ದೇ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್. ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಣಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷವ್ರ ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸಿಂಧೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲ ಯಾವ ಬಟನ್ ಪಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯು ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ ದಟ್. okay, perfect. I just wanted to come back to you, while you were talking to him, you mentioned while working with newcomers, you said he should be capable of handling Darshan the superstar. Can you just explain that? What does that mean? What does it entail? ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನೀವು, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇದುಮ್ಮ. ಈಗ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆರಾಮೂಲಿಮ್ಮ ನಾನೊಬ್ಬ ಕುರುಡ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುರುಡನ ಥರನೇ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಏನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿಮ್ಮ. ಯಾವ ಹೀರೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ. ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನೇನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರುಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ತೆಗ್ದಾಗ ಓಹೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ, ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಇಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಡೈಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್, ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಓಹೋ ಇದೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಮ್ಮ. ಹೂಸ್ ಬ್ಲೇಮ್? ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ. See, it's nice when you explain things like that. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Nice. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ನಂದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ಇವಾಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ OTT ಆಗಿರಲಿ, ಸರ್ ಯಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಬರ್ದಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಓದಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಅವ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನೋಡಿ ನೀವು? ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ ಧನುಷ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅದು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಣ ಸರ್ ಸಗಲಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. Sir, on a parting note, ಇವಾಗ ಕ್ರಾಂತಿ Jan 26th ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What would you like to tell your fans who are eagerly waiting for the film? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಮ್ಮ, ಆಗಲೇ ಪಾಸ್ 3 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಅವರೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ ಅದನ್ನು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಜೊಳಗೆ ಹಾಕಾಯ್ತಮ್ಮ ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶೋರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ,
ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು 5 ಪೈಸೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನಾಗಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಪದ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಒನ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಅಪ್. ಬಟ್ 26th ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ನೋಡಿದ್ರಮ್ಮ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೈಡಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Thank you so much for your time, sir, and all the very, very best for the release of the film. Thank you. I look forward to it. Thanks a lot.